नमस्कार मुलांनो. सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हायस्कूलमधील मी सहशिक्षिका श्रीमती पाटील विजय. इयत्ता 8वीच्या मॅथमॅटिक्समधलं आपण आज 6वं लेक्चरचा अभ्यास करत आहोत. 6व्या लेक्चरमध्ये चॅप्टर 3 इंडायसेस अँड क्यूब, घन आणि घातांक आणि घन याचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत. क्यूब म्हणजे घन आणि इंडायसेस म्हणजे घातांक या टॉपिकचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. Then first example, express the following numbers in indices form. First example, 5th root of 13, second 6th root of 9, third square root of 256, fourth cube root of 17, fifth 18th root of 100, and last one example is 7th root of 30. Then answer. It is known that nth root of as a is expressed as a raised to 1 by n. First example, 5th root of 13 is equal to 13 raised to 1 by 5. 6th root of 9 is equal to 9 raised to 1 by 6. Root is indices form is denominator number. Square root of 256 in mathematical 2 is called as square, then 256 raised to 1 by 2, cube root of 70, 70 raised to 1 by 3, fifth one example 18th root of 100, then 100 raised to 1 by 8, 7th root of 30, 30 raised to 1 by 7. सराव संच 3.1 मधील आपण बघणार आहोत विद्यार्थ्यांनो, घातांक रूप वापरून संख्या लिहा. पहिलं एक्झाम्पल बघा, 13चे 5वे मूळ. मूळ म्हणजे काय तर एखाद्या संख्येच्या घातांकित संख्या अपूर्णांकात असेल म्हणजे अंश आणि छेद स्वरूपात असेल तर छेदस्थानच्या संख्येला मूळ म्हणतात. मग पहिल्या उदाहरणात बघा, 13चे 5वे मूळ म्हणजे 13च्या डोक्यावर 1/5. 9चे 6वे मूळ 9च्या डोक्यावर 1/6. 256चे वर्गमूळ, गणिती भाषेला वर्ग हा अंक म्हणजे 2 असतो म्हणून 256च्या डोक्यावर 1/2. 17चे घनमूळ, घन म्हणजे 3 मग 17च्या डोक्यावर 1/3. 100चे 8वे मूळ, 100च्या डोक्यावर 1/8 आणि 30चे 7वे मूळ, 30च्या घातांकित संख्येमध्ये 1/7. या पद्धतीने घातांक लिहिला जातो विद्यार्थ्यांनो. Second example, write in the form nth root of a in each of the following numbers. First example, 81 raised to 1 by 4. Answer. It is known that nth root of a is expressed as a raised to n by n. Then first example, 81 raised to 1 by 4. Answer. 4th root of 81. Second, 49 raised to 1 by 2, then square root of 49. Third one, 15 raised to 1 by 5, then 5th root of 15. 512 raised to 1 by 9, 9th root of 512. Then fifth one example, 100 raised to 1 by 19, 19. Then answer is 19th root of 100. And last one example, 6 raised to 1 by 7, 7th root of 6. प्रश्न दुसरा, खालील घातांकित संख्या कोणत्या संख्येचे कितवे मूळ ते लिहा. पहिलं एक्झाम्पल बघा मुलांनो, 81चं 1/13 घात म्हणजेच काय तर 81चे चौथे मूळ. दुसरं, 49च्या डोक्यावर 1/2 म्हणजे 49चे वर्गमूळ. 15च्या डोक्यावर 1/5 म्हणजेच 15चे 5वे मूळ. 512चे 1/9 घात म्हणजे 512चे 9वे मूळ. आणि 100च्या डोक्यावर 1/19 म्हणजे 100चे 19वे मूळ. आणि शेवटचं एक्झाम्पल, 6च्या डोक्यावर 1/7 घात म्हणजे 6चे 7वे मूळ. शाब्दिक स्वरूपाने लिहायचं आणि शाब्दिक स्वरूपाचं सिम्बॉलिक मेथडमध्ये लिहायचं. असं आपण पहिला आणि दुसरा एक्झाम्पल सॉल्व केलं. प्रॅक्टिस सेट 3.2,
Question first, complete the following table. Then first of all number, second is power of root, and third root of power. First example, 225 raised to 3 by 2 cube of square root of 225, and next table is square root of cube of 225. Student, base is 225 and indices is 3 by 2. Then numerator number is power and denominator number is called as root. Second example, 45 raised to 4 by 5. Then fourth is power and fifth is root. Then first table is fourth power of fifth root of 45, and second table fifth root of fourth power of 45. Third one example, 81 raised to 6 by 7. Then sixth power of seventh root of 81, and next seventh root of sixth power of 81. 100 raised to 4 by 10, fourth power of 10th root of 100, and 10th root of fourth power of 100. 21 raised to 3 by 7, cube of 7th root of 21, 7th root of cube of 21. Student, base is all numbers, then 2 to 5, 45, 81, 100 and 21 is base, and indices number is 3 by 2, 4 by 5, 6 by 7, 4 by 10 and 3 by 7. Then numerator is power and denominator is root. सराव संच 3.2 मध्ये विद्यार्थ्यांनो खालील सारणी पूर्ण करा. आपल्याला संख्या दिल्या आहे, कितव्या मुळाचा कितवा घात आणि कितव्या घाताचे कितवे मूळ हे लिहायला सांगितलं आहे. आपल्याला संख्या दिल्या आहे, त्या संख्येला म्हणायचा पाया आणि संख्येच्या डोक्यावर घातांकित संख्या दिली आणि त्या घातांकित संख्येच्या डोक्यावरच्या संख्येला अंशस्थांच्या संख्येला घात म्हणायचा आणि छेदस्थांच्या संख्येला मूळ म्हणायचं. विद्यार्थ्यांनो बघा, 225चा 3/2 घात म्हणजे 225च्या वर्गमुळाचा घन आणि 225च्या घनाचे वर्गमूळ. दुसरं एक्झाम्पल बघा, 45च्या डोक्यावर 4/5 म्हणजेच काय, 45च्या 5व्या मुळाचा चौथा घात आणि 45च्या चौथ्या घाताचे 5वे मूळ. एक्झाम्पल नंबर 3, 81चा 6/7 घात म्हणजेच 81च्या 7व्या मुळाचा 6वा घात आणि 81च्या 6व्या घाताचे 7वे मूळ. चौथं एक्झाम्पल, 100च्या डोक्यावर 4/19, 4/10, 100च्या 10व्या मुळाचा चौथा घात किंवा 10च्या चौथ्या घाताचे 10वे मूळ. शेवटचं एक्झाम्पल, 21च्या डोक्यावर 3/7, 21च्या 7व्या मुळाचा तिसरा घात किंवा 21च्या तिसऱ्या घाताचे 7वे मूळ. Example number 2, write the following number in the form of rational indices. First is square root of fifth power of 121. Answer is known that A means nth root of mth power of A. Then first example, square root of fifth power of 121, 121 raised to 1 by 5. Second example, cube of fourth root of 325, then 325 raised to 3 by 4. Fifth root of square of 264, 264 raised to 2 by 5. And last example, cube of cube root of 3, then 3 raised to 3 by 3. परिमेय घातांक रूपात व्यक्त करा. 121च्या 5व्या घाताचे मूळ. उत्तर बघा, 121च्या डोक्यावर 5/2. दुसरं उदाहरण बघा, 324च्या चौथ्या मुळाचा घन. 324च्या डोक्यावर 3/4,
तिसरं एक्झाम्पल 264च्या वर्गाचे 5वे मूळ 264च्या डोक्यावर 2/5 आणि शेवटचं एक्झाम्पल 3च्या घनमुळाचा घन 3च्या घनमुळाचा घन म्हणजे 3च्या डोक्यावर 3/3. घातही 3 आहे, मूळही 3 आहे आणि पाया पण 3 आहे म्हणजेच 3च्या डोक्यावर 3/3. स्टुडंट, नेक्स्ट लेक्चर 7 चॅप्टर 3rd and practice set 3.23. Thank you.